वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी परम गोद विच जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जीओ, हर रोज़ की तरह अज भी सतगुर सच्चे पातशाह जी ने बेअंत बेअंत कृपा की थी। संगत दियां घड़ियां दे विच जुड़ बैठण दा सुभाग बख्शिश कीता है। आओ जिन्ना भी समा मिलदा है गुरु प्रेम दे विच सफला बनाइए। सतगुरां दी अगमी कथा दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी राय बुलार साहब जी ने गुरु नानक साहब पातशाह उपदेश बख्शिश कर रहे ने। जदों राय बुलार जी ने मन लिया मैं शरीर नहीं हाँ, अंदर दी सूक्ष्म हौमे आखदी है मैं ज्ञान ते कर्म इंद्रे हाँ। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहंदे राजन तुसी एक कर्म ते ज्ञान इंद्रे भी नहीं। जिन्हां लोकां दियां अखां कन जीभ काम नहीं करदी जिउंदे ते वो भी ने। राय बुलार साहब कहते महाराज मेरी अख कहती मैं वेखिया, मेरे कन आखदे मैं सुनिया, जुबान कहती मैं बोलिया, पर है तो मैं आ। बड़े विस्तार सहित सतगुरां ने डूंघियां घुंडियां नूं खोल के दसिया कन्नां दा विशा आकाश है। आकाश करके कन्नां तो सुनते हैं। मैं बहुता विस्तार नहीं करना, आप जी ने कल बड़ा आनंद माणे है। चमड़ी का विशा स्पर्श है, पर चमड़ी बनी है हवा तो। आम तौर पर आप कहने पंजा तत्तां दा शरीर बनया, बनया किवें है अज वो दस रहे हैं गुरु साहब। बड़े प्रेम सहित बड़े विस्तार सहित आप जी ने इन्हां प्रकरणां दा कल खूब आनंद माणिया। आओ जी कोशिश करते हैं अज भी सतगुरां दे बख्शे हुए गहरे ज्ञान नाल जुड़ के मन एकाग्र बनाइए। आसीस बख्शो गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जह स्वभाव ताको सो गही बाद अहंता तू क्यों लही। दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक साहिब जी राय बुलार जी नूं संबोधन करते ने। राय साहब तुसी आखदे हो मेरे कन मेरी जुबान मेरियां अखां, पर ये तू नहीं है। ये खाम खां दी हौमे चक्की फिरदे आ। अखां दियां पुतलियां जिन्हां दे कोले ने पर नज़र नहीं है, दिसदा नहीं है, जी ते वो भी रहे आ। कन्नां दी शेप जिन्हां कोले है, कन्नां दे परदे भी ठीक ने, पर सुन नहीं सकते, बोले आ। जुबान जिन्हां दे कोले है खा के रस मान सकती है, पर वो जुबान बोलती नहीं है, गूंगे ने। फिर मैं कित्थे गई? वेखण वाला तो कहता मैं वेखिया तू मैनू सोहना लगे है, ये मैनू वधिया नहीं लगा। मैं खादा मैं बड़ा सोहना बोलिया, पर जिहदी जुबान ही नहीं बोलती उहदी मैं कित्थे खड़ी है।
ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਲਾਊਡ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਏ ਉਹ? ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਵਾ ਏ। ਜੇ ਆ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਆ, ਅੱਜ ਠੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਏ। ਚਖ ਅਗਨੀ ਕੀ ਗੁਣ ਤਹਿ ਰੂਪਾ, ਸੋ ਤਹਿ ਗਹਿ ਸਮਝੇ ਭੂਪਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਏ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋਤ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਦ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਜੋਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਲਾਈਟ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਈ ਸਾਈਟ ਵੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਗ ਹੈ, ਅੱਗ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਟੀਨਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਬਲ ਵਰਗੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਦਿਸੇਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਏ ਉਹ ਰੜਕਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਦੇਖ ਅੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਅੱਗ ਖਿੱਚ ਲਏ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੀ? ਜੋਤ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਜੋਤ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਭਭੂਕੇ ਮੱਚਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 3,84,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਰਡਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੱਖ। ਚੱਖ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਠਰਾਗਨ ਬਣ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਬਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫੀਵਰ ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਘਟ ਜਾਏ ਲੈਂਸ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਤ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਲ ਕੀ ਜਿਹੇ ਸੋ ਰਸ ਗੁਣ ਤਾਹੀ, ਜਨ ਹੋ ਵਿਸ਼ੈ ਸਾਧ ਕੋ ਗ੍ਰਾਹੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 71% ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। 71 ਤੋਂ 74% ਪਾਣੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀਵ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਰਸ ਮਲਾਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਪਾਣੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਨਾ ਤੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਜੀਭ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁੱਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਾਣੀ ਟੇਸਟਲੈਸ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਭ ਦੱਸਦੀ ਇਹ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਭ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਭ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਸਤੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੇਸਟਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਕਵਾਨ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਆ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੇਸਵਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਵ ਬਣੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਰਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਤੇ। ਬਹੁਤੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਜੀਭ ਸੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਏ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੀਭ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, 2 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੋ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੂਸ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀਭ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਭ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਰਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੱਸੇਗੀ।
ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਭ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਲਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਜੀਭ ਤੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੰਗ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀਭ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਮੜੀ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਤੂੰ ਹਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਗਿਣਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ, ਆਕਾਸ਼, ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਨਾਵਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਰਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਵੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਕਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਭ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੰਗ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਾਈਕਰੋ ਨੈਨੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਭ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਜੀਭ ਤੋਂ ਮਾਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਜੀਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਛਿਤ ਕੀ ਘਰਾਣ ਗੰਧ ਗੁਣ ਜਾਨ, ਗਹੇ ਸੋ ਤਾਂ ਕੋ ਲਿਹੋ ਪਛਾਨ। ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ, ਨੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਣ। ਨੱਕ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜੋ, ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੈਸਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ, ਡਿਊਡਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਗੰਧ ਬਣੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਇਤਰ, ਪਰਫਿਊਮ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਡਿਊਡਰੈਂਟ, ਸੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ। ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਜੀ? ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਹਰ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਅੰਬ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਪੀਤਾ ਪੱਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਪੱਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਲੈਮਨ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਚੋਂ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਰਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਜਾਂ ਬਦਬੂ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੱਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨੱਕ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਲਾਇਆ। ਨੱਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ, ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਨੱਕ 'ਚ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਬਦਬੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਕਰਕੇ ਫਲੇਵਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੱਕ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ,
ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨਾ ਤੂੰ ਨੱਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਆਸੀਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪਨ ਅਹੰਤਾ ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਧਾਰੋ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਧਰਤੀ, ਨਾ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹਵਾ, ਨਾ ਅੱਗ ਨਾ ਨਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਆ, ਕੰਨ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਨੱਕ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਕ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਨੱਕ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੇਨਾਮੀ ਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਦਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਬੜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਸਵਾੜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਅਸੀਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਤੱਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਕੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਹਣੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਰਖੀਕ ਲਖੀਏ ਦੁਖ ਕੂਪਾ, ਤੋਰ ਸਰੂਪ ਆਨੰਦ ਅਨੂਪ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਨੇ, ਖੂਹ। 90% ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੱਸਦੀ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਖ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਬੜਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੜਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ, ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ, ਰੋਵਣ ਤੇ ਹਾਸੇ, ਸਾਦੀ ਜੀਵ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਕਰ ਭੋਗ ਬਲਾਸੇ। ਨੱਕ ਨਾ ਰੱਜਾ ਵਾਸ ਲੈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਬਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਰੱਜਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਜਿਆ ਕਦੇ? ਨੱਕ ਰੱਜਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕਾਫਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਡਿਊਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ, ਸੈਂਟਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਮਾ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂ। ਚਮੜੀ ਕਦੇ ਰੱਜੀ ਹੈ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਤੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲਾਤੇ ਹੋਣੇ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ? ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵਿਸਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਜੀਭ ਰੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। ਰੱਜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪਾਰਟਸ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਗਾਇਬ ਆ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। 90% ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
20% ਬੰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਦਵਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਕੰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੀਭਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੋਚ ਐਡੀ ਮਾੜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਨੀਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਵੇਖੋ, ਚੰਗਾ ਸੁਣੋ, ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਲੱਗੂ ਕਿੱਥੇ? ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਗਿਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਠ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਫਿਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿ ਰਸ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੜਬੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ 10 ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੁਣ ਗੋ ਅਹੰ ਬੁਲਾਰ ਬਿਸਾਰੀ, ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨਾ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਹਉਮੈ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਘਮਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ 5 ਵਿਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੰਗ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਾਮ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਦੇ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਘੁੰਮਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰੋਂਗੇ। ਲੋੜ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ। ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ, 5 ਵਿਸ਼ੇ, 5 ਵਸਤੂਆਂ, 10 ਇੰਦਰੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਜੜ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਸਾੜਿਆ? ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਨਹਿ ਰਖੀਕ ਹੈ ਮੋਰ ਸਰੂਪਾ, ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪ੍ਰਾਨ ਅਨੂਪਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਪੋਸਟਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਨੂੰ? ਆ 5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ RMP ਬੈਠਾ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਐਵੇਂ 4 ਦਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹ ਐਨਕਾਂ ਲਵਾ ਲੀਆਂ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਾਥੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ। ਪ੍ਰਾਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸਮੇਤ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਉਕਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੁੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਕੜ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਆਕੜਿਆ ਪਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰਗਨ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਜਬ ਲੋ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹੇ ਤਨ ਜੀਵਤ, ਨਿਕਸ ਜਾਏ ਤਬ ਮ੍ਰਿਤ ਪੁਨ ਥੀਵਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ। ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਾਨ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ, ਆਸ ਹੈ ਇੱਕ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਇਆ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਹ ਸਾਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਮਾ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹ ਆਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ। ਐਡੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋ, ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ।
ਜੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਲਾ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੌਜਾਂ ਯਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਪੈਸੇ ਗਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਐ। ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧੀਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੋ ਸਰੂਪ ਨਿਜ ਚੀਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਾਰ ਚੋਕੇ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਫੂਕ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਗ 'ਚ ਫੂਕ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਸਾਹ ਰੁਕਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਲੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਗੇ ਵੇਖਣ? ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕਹਿਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਚੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜੋ, ਨਹਾ ਕੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਨਾ ਜੜ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਮਨ ਉੱਡਿਆ ਪਖੇਰੂ ਬਣਕਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਪੰਖੇਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ, ਤੜਫਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਏ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕੋ ਅਨੁਭਵ ਜਿਸ ਮਾਹੀ, ਤਨ ਰਖੀਕ ਜੇ ਬਿਨ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਚੀਰਾ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲਾ, ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਦੱਬੇਗਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਥੌੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਆਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਚੱਲਦੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਹਿੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਵੇੜ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਟ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਿਰਤਕ ਕਾਇਆ ਪਖਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਇਆ ਧੋ ਵੀ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਟਾ 'ਚ ਰੁਲਾ ਦੇਂਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਆ ਰੂੜੀ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿਹੜੀ ਸੀਏ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਦੀ, ਗੰਦੇ ਧੋ ਕੇ ਆ, ਨਹਾ ਕੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਬਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਸੋਚੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7-8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ, ਹਾਰਟ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਤੁਰ ਗਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਔਰਗਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਧੜਕਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੇੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁਭਾਵਕ, ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਲੈ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਕਣ ਇੱਕ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਫੂਕਣ 1000 ਆ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਭੂਤ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਓਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਲੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਨ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਡੈਡ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਸੀ, ਬੋਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਖਾਉ ਅਸਨ ਮੈਂ ਪੀਵੋ ਪਾਨਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਮਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੀਣਾ ਚੱਲ ਦੇ, ਹੌਲੀ 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 ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਬੰਦਾ ਸੈਂਸਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਰਦਾ ਕਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਵੋ ਨਾ ਰੋਵੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਸੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਰਾਜਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਨੂਪਾ, ਸੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋਰ ਸਰੂਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਥੋੜੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਨ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੜਫ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਤਮਾ ਤੜਫੇ ਨਾ ਰੂਹ ਤੜਫੇ, ਕੌਣ ਤੜਫਦਾ? ਪ੍ਰਾਣ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਤੜਫ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਾਨ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸਖੋਪਤ ਮਾਹੀ, ਤਿਨਹਿ ਸਥਿਰਤਾ ਕਬਹੂ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਅਰਥ, ਸੌਖਾ ਜਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਖੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈਗੇ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਡੈਡ ਹੈ, ਕੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਪੰਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਨਾ ਸਾਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਭੋਗਦਾ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ, 2 ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੀਜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ? ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਗਿਣਦਾ ਸਾਹ? ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਿਆ, 8-8 ਘੰਟੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਸਾਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹ ਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੌਂਦੇ ਦੇ, ਜਾਗਦੇ ਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਏ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਲੜ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਜਦ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਭੁੱਲਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣੇ? ਹੁਣ ਜਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਨ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸਖੋਪਤ, ਸਖੋਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਘੂਕ ਨੀਂਦ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਸਮਾਨ ਨਹਿ ਤੇਰੀ ਰੀਤਾ, ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਲਖੋ ਵਿਪਰੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਤਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਸਾਹ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮਰ ਗਿਆ, ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਛਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ, ਉਲਟ ਰੀਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਹ ਹੋਣ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਓਏ ਡਾਕਟਰਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਓਏ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਓ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਓ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਭੋਗ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵਾ, ਬਹੁਰ ਸਖੋਪਤ ਮਾਹੀ ਸਦਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਐਨ ਭੂਕ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ, ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਆਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਅਲਾਰਮ ਸੁਣਿਆ। ਸੁੱਤਾ ਇੰਨਾ ਘੂਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸੈਂਸਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਕਿਨ ਸੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸਲੀਪ ਮੂਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸਾਹ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੰਬੇ ਸਾਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਤ 12 ਚਲਤੇ 18 ਸੋਏ ਜਾਗਿਓ 30 ਮੈਥਨ ਕਰਤੇ 64 ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ 12,000 ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ, ਚੱਲਦਿਆਂ 24,000। ਬਹੁਤੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਬਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 64,000 ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 24,000 ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ 64 ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ 64 ਵਾਲਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 24 ਵਾਲਾ? 24 ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। 64 ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਸਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ, ਸਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਬਦ ਹਜਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੰਨ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਹੈ, ਰਾਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਕਾਰ, ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਵਾ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਊਲ ਸੜੇਗਾ, ਜੇ ਹਵਾ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੇਸ ਵਧੇਗੀ। ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਊਲ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਅੱਗ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਚੱਲਦੇ ਟੈਂਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਾਇਲਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ? ਹੈ ਤੇ ਸਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ICU 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਪੈਟਰੋਲ ਪਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਛੇਤੀ। ਜੇ ਇਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਗ ਲਾਓ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਉੱਤੇ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੁੱਦਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਅੱਗ ਜਲਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਫਿਊਲ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਚਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਜਠਰਾਗਨ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਆਇਆ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ, ਕਿਣਕਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨਾ। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। 4 ਦਿਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। 4 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ।